కాశీలో సుమన్ టీవీ. సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్తే. ఈరోజు నేను వచ్చిన కొంచెం కాశీ నుంచి కొంచెం దూరంలో కర్తి అనే పేరు ఈ ఊరికి, ఈ గ్రామానికి. అయితే ఇక్కడ మార్కండేయ మహాదేవుని యొక్క గుడి ఉంది. ఎస్, ఆ గుడికే వచ్చినాం మనము. ఇక్కడ దగ్గరలో మనకి ఒక ఘాట్ ఉంటుంది. ఎక్కడైతే గంగాదేవి గోమతితో కలుస్తుందో ఆ ఘాట్ అనమాట. ఆ రెండింటి సంగమం అక్కడ జరుగుతుంది. సో ఆ ఘాట్ గురించి, ఈ యొక్క టెంపుల్ గురించి అవన్నీ తెలుసుకుందాము. ఆ స్వామిని చూసి మొక్కుకుందాము. ఇలాంటి ఒక గొప్ప కార్యక్రమాన్ని మనకు సమర్పిస్తున్న వారు వారాహి సిల్క్స్. పెళ్ళైనా పండగైనా వేడుక ఏదైనా పట్టుచీరల ప్రత్యేక వేదిక వారాహి సిల్క్స్. సాంప్రదాయానికి సౌందర్యానికి వారధి. గుడికి దారి చాలా పొడవు ఉంది. అంటే రోడ్డు మీదకి ఆ మందిరానికి చేరుకోవాలంటే బాగా నడవాలి. పోయే దారిలో మనకి ఇట్లాంటి కుండలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ కుండలల్లో కొన్ని నీళ్ళు, కొన్ని పువ్వులు, బిల్వపత్రాలు, అట్లనే దత్తురా అంటారు కదా, ఇట్లా కాయ ఉంటుంది చూసారా ఇది. సో ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో పెట్టి మనకి అమ్ముతారు బయట. సో ఇది ఆ స్వామి అభిషేకానికి శ్రేష్టం అన్నట్టు. సో చూస్తున్నారు కదా, అటువైపు ఇటువైపు అన్ని షాప్సే ఉన్నాయి. పిల్లలకి బొమ్మలు, ప్రసాదము, లింగాలు, అంటే నైవేద్యం కోసం తీసుకుపోవాలనుకుంటే స్వీట్స్, పువ్వులు, చేతిలో కట్టుకునే తాళ్ళు, అవన్నీ కూడా ఇక్కడ అమ్మడం జరుగుతుంది. అటుపక్క ఇటుపక్క ముడుపులు కూడా అమ్ముతున్నారు బయట. మరి అవి ఎందుకు కడతారు అది కూడా ఒకసారి మనం తెలుసుకుందాం లోపల పోయి. కదా, కనిపిస్తుంది కదా మార్కండేయ స్వామిది. పైన గుడి పైన ఆ పైన బొమ్మ ఉంది చూడండి ఒకసారి. గుడి కూడా బాగానే పెద్ద ఉంది. గుడి స్ట్రైట్ అయితే అనిపిస్తుంది. రాగానే ఇక్కడ గంటలు ఏడాడు తీసి ఉన్నాయి. అందరు ఇక్కడ గంట కొట్టి లోపలికి పోతున్నారు. ఇక్కడ విశిష్టత ఏంది అనేది పండిట్జీని అడిగి తెలుసుకుందాం మనము. పండిట్జీ నమస్कार. तो पंडित जी यहाँ का जो इतिहास है वो बता दीजिए प्लीज. मृत्युंजय जंगल था, वहाँ पे जाकर के बाबा मार्कंडे के आगे खड़े हो जाते हैं. बोलते हैं काशी में दो प्रकार से मुक्ति मिलती है मार्कंडे. गीली घास को जलाओ, गीली घास को जलाते हैं धू कर जलती है. सूखी घास को जलाते हैं तुरंत जल जाती है. मिट्टी का पार्थिव बनाकर पूछते हैं 12 वर्ष बीत जाता है. देखते हैं यमराज जो है इनका दूत यमराज का लेने के लिए आता है. तो यमराज का दूत देखता है कि मार्कंडे के तपोबल से चारों तरफ अग्नि उत्पन्न हो रही है, वो ले नहीं जा सकता. फिर यमराज आता है. स्वतः यमराज ज्यों ही मार्कंडे को नाक फांस पेकर खींचना चाहता है, उसी समय पार्थिलिंग को पकड़ लेते हैं. जब वह पार्थिलिंग को पकड़ते हैं, पार्थिव फूट जाती है. स्वतः अपने आप जो है निकलते हैं शिव. मारने के लिए त्रिशूल लेकर के भगवान शिव जो है मारने के यमराज को ही, तेरा आज यमराज ही नहीं रहेगा, यमदंड समाप्त कर दे. यमराज हाथ जोड़ लेता है, मैंने क्या बिगाड़ा प्रभु, ये तो ब्रह्मा जी ने कहा लेने के लिए, आज गए ब्रह्मा के आयुष नहीं है. चतुर्युगे सहस्राणी 4000 युग बीतेगा, ब्रह्मा का 12 दिन होगा, विष्णु का 1 दिन होगा, मेरा 1 पल होगा, पल गिरेगा. अभी तो पल भी नहीं गिरा. बस महाराज जी गणना होगी, अब गणना करने की जरूरत नहीं. यमराज वहीं से चला जाता है और मार्कंडे से कहते हैं जाओ अपनी माँ के पास चले जाओ. नहीं, आप माँ हैं, पिता हैं, सब कुछ आप हैं. अलकनंदा में जाकर के भगवान विष्णु की मार्कंडे जी ने उपासना किया. तो भगवान विष्णु उपासना से प्रसन्न हुए. बोलो क्या चाहिए? कह मरत जो है मुझे महाप्रलय देखना है. कह जाओ शिव जी से कह दो महाप्रलय करें. शिव जी अपने जटा को खोलते हैं, सारा संसार जले जल हो जाता है. प्रयाग में अच्छे बट के पत्ते पर बालक बनकर भगवान विष्णु खेलते हैं. मार्कंडे ज्यों ही जो है विष्णु भगवान को पकड़ने की चेष्टा करते हैं, तब तक भगवान विष्णु श्वास लेते हैं, मार्कंडे उनके पेट में चले जाते हैं. पेट में सारे संसार को देखते हैं. महाप्रलय भी मार्कंडे का नाश नहीं होता है. जो आपने अभी बताया था कि गंगा में गोमती आके मिला है, संगमम यहाँ पे हुआ है, ये किस कारण से हुआ है? यह गंगा आदि गंगा गोमती पहले थी. गंगा को भागीरथ ने यहाँ जब लाया तो गंगा इस रास्ते से गुजरती गई तो गोमती का संगम, ये संगम हुआ. हाँ, प्रादुर्भाव करने से क्या हुआ? अग्निष्टोम एक अग्निष्टोम यज्ञ करने का फल मिलता है. अच्छा. इसलिए गंगा का और गोमती का जो है प्रादुर्भाव है. अच्छा, बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत धन्यवाद. మొదట ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మృకండు అనే ఆయన మార్కండేయుడు వాళ్ళ డాడీ. ఆయన బ్రహ్మపుత్రుడు. ఆయనకి ఏదో శాపం వల్ల ఆయనకు అసలు పిల్లలు పుట్టరు అనే ఒక శాపం ఉంది.
కాశీకి వచ్చి ఇక్కడ ఒక స్థలంలో కూర్చొని ఆయన తపస్సు చేయడం మొదలుపెట్టి ఆ స్వామిని వేడుకుంటే అప్పుడు ఆ మహాదేవుడు సరే నీకు సర్వజ్ఞాని ఆయన కొడుకునిస్తున్నా కానీ ఆ వాడి ఆయుష్ 12 సంవత్సరాలే అని చెప్పేసి ఆ మహాదేవుడు ఈ వరం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. పుత్రుడు పుట్టిండు పెరిగిండు, ఆ ప్రాణం తీసుకుపోయినందుకు యమరాజు రాగానే మార్కండేయుడు పాపం చిన్నపిల్లోడు కదా, యముణ్ణి చూసి భయపడిపోయి ఏ లింగం ముందైతే ఊసోని తపస్సు చేస్తున్నాడో ఆ లింగాన్ని అట్లా హద్దుకుంటాడు అనమాట. అసలే బోళాశంకరుడు టక్కమని ప్రత్యక్షమయ్యి వెంటనే యముణ్ణి ఆపి మార్కండేయునికి అంటే 5 సంవత్సరాల నా యొక్క ఆయువుని మార్కండేయుడికి ప్రసాదిస్తా అని చెప్పేసి మహాదేవుడు చెప్తాడు. ఈ 4 యుగాలు 100 సార్లు దాటిపోతే ఒక్కరోజు కంప్లీట్ చేసుకుంటాడు బ్రహ్మదేవుడు. బ్రహ్మదేవుడు 100 రోజులు కంప్లీట్ చేసుకుంటే విష్ణుమూర్తి ఒక్కరోజు కంప్లీట్ చేసుకుంటాడు. విష్ణుమూర్తి 100 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకున్నప్పుడు మహాదేవునికి ఒక్కరోజు కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పుండ్రి, ఏదైతే మహాదేవుడు 5 సంవత్సరాలు ఆయన యొక్క మహాదేవుని యొక్క 5 సంవత్సరాల ఆయువుని మార్కండేయుడికి ఇస్తే మార్కండేయుడు ఎప్పుడు వరకు బతుకుండాలి, ఎన్ని యుగాలు బతుకుండాలి, ఆ యుగాలు ఎన్నిసార్లు తిరిగిన తర్వాత కూడా ఆయన బతుకుండాలి. అందుకోసమే చిరంజీవులల్లో మార్కండేయుడు కూడా ఒక చిరంజీవి. ఎక్కడైతే ఆ స్వామిని హద్దుకున్నాడో అలాంటి ఒక గొప్ప స్థలానికే మనం వచ్చినాము. అంటే ఆయుష్ క్షీణం ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైతే వచ్చి ఆ స్వామిని ఆయుష్ కావాలి తండ్రి అని అడుగుతారో ఆ ఆయుష్ని ప్రసాదించే మహాదేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఎవరికైతే జ్ఞానం కావాలో ఆ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించే మహాదేవుడు కూడా ఇక్కడనే ఉన్నాడు. బ్రహ్మమురారి సురార్చితలింగం నిర్మల భాసిత శోభితలింగం జన్మజ దుఃఖ వినాశకలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగం. మామూలుగా అయితే నందిని ఇట్లా మంచిగా నల్లగా మెరిసిపోతూ ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ సింధూరం నిండుగా పట్టించారు. అందరూ మహాదేవుడి యొక్క అభిషేకం కన్నా ముందు ఇక్కడ కొన్ని నీళ్ళతోని నందికి అభిషేకం చేసి లోపలికి వెళ్తున్నారు. ఇక్కడ ఉన్న ఇంకొక గొప్ప విషయం ఏంది అని అంటే ఆ మహాదేవునికి వచ్చిన భక్తులతోనే అభిషేకాలు అసలు ఫుల్ పండ్లతో నిండిపోయి ఉంది మొత్తం లింగం చుట్టూ. లింగం కూడా చాలా భారీగా ఉంది. వచ్చిన భక్తులతోనే హారతి ఇప్పించారు. నేను కూడా పంచారతి ఇచ్చిన. మహిమాన్వితమైన ఒక క్షేత్రానికి వచ్చినప్పుడు ఆ స్వామిని కల్లారా చూస్తేనే మా అదృష్టం. అలాంటిది ఆ స్వామికి అభిషేకం చేసి హారతి ఇచ్చి భజన వాడి ఆ స్వామి దగ్గర సన్నిధానంలో కొంతసేపు నుంచొని ఆయన యొక్క దయ మన మీద ఉంటే అంతకన్నా ఏం కావాలో చెప్పుండ్రి. మీరు చూస్తూనే ఉండండి సుమన్ టీవీలో కాశీలో సుమన్ టీవీ. ఈ కార్యక్రమాన్ని సమర్పిస్తున్న వారు వారాహి సిల్క్స్. కాశీలో సుమన్ టీవీ స్పాన్సర్డ్ బై వారాహి సిల్క్స్.